बेधुआ कला अरे विदग्ध कला कहनु हाँ सेगुटा धट आसिलानी विदग्ध कला हां सही कला जा हो थयो पालार स्वतंत्र लाइन घाटी अच्छी सूक्ष्म कथा होची पालारे बाबा आउ कोठी नाही थयो सबुठी अच्छी कोठी नाही कोठी नाही हेले जा हो गायक तम मुह भल तम हाथ परिष्कार भल डाकुची जा हो दीपद किछि आलोचना करंतु हां देखिया केते ऊपर लेके थौजी हां हला मु तो थोई देबी खसई देबी साथी बढ़िया लोक थयो बड़ भाई बोलो गहली चहली न करी आम गंधय पथरे पथिक हवा धीर पानी पत्थर काटे अति पिता लेंबुड़ी लेपिचु अति लेबू चिपुड़ी ले पिता तो केदी चिपुड़ काटी की चिपुड़ के आउ आ गोटा ए गोट थयो माननीय तुमर श्री दर्शक समाज ठीक आज रे पवित्र तिथि रे पवित्र रजनी रे पवित्र अनुष्ठान रे पवित्र सत्यनारायण दरबार रे हाँ नीलाचल निखिल उत्कल पाला पवित्र क्षुद्र कलाकार से कला परिवेषण करने पूर्वर सर्वे प्रथम आपण मान मोर हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करुछि जय कला जय कला जय पला घर को पला कला जय कला पाला सुने कि से चला घर को पळा नना खाली रही बड़ भाई नारायण को दरबार ठाकुरंकर गुणगामना करने आम्भे मैंने आज खंडे खंडे रंगीन पोशाक परिधान कर पवित्र रंगमंच आज पदार्पण कर अरे पुओ जहा काम करजु धीर भाव रे काम करे तोर सब बोहिलानी रे ए कोन झाड़ सेटा लगे कहनु बारंबार भाई मत कहती लगे कहनु से झालटा बहुची बोली एकाले कहले हबनी हाँ बड़ भाई मंचा सिना हेबा पूर्वरु हाँ ए पवित्र माटर आम दंडा मान अच्छे हाँ ए ग्राम रे कार्तिक सारे नव सारे आउ हां ओडिशार सुनाम धन गायिका पोता घर को जाइनु बाबा। सर्टिफिकेट ओलिया अछि तू देखिनु प्रमोद सार को मोर तांका पाद तल को मोर कोटि नमस्कार हाँ 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 समस्त गोटे आड़ू नमस्कार करके जहाँ ए ग्रामर हाँ गुरुजन मान को मोर कोटि नमस्कार हाँ ठीक कथा ए छोटिया पिलाटी बड़ा ये करिया चढ़ियो भैया कलाकार हिसाब रे हां मंचा सिना हेबा पूर्वरु कोन जे बापा ओ प्रथमे गुरुजन मान का आशीर्वाद अरे जो बापा डाकिलु से रमेश को वो कहती सेमते न मु हो गली अरे हां हां कहू वो करदेले कोन खेती हे गेला नाइ म दी भाई तो तमे तू बापा डाकिले से वो करिया ओलिया लोकटा एटा अरे अलिया नथले सफा हबन तू कौन जानिचु बड़ भाई जेहेतु से बापा समान तू तू बड़ रे तू छोट करे बड़ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ତୋର ବେଶୀ ହଁ भाषा टिके शुद्धपद करी कहून ଭାଷା ଅଡୁଆ ତଡୁଆ ମୋର ହବନି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପାଣିରେ ଦଉଛି कहीं ना ହଁ यजमान मासन जे मानसिक व्रत दीर्घ दिन कामना पूर्ण करनी सत्य पिरा आला ଆଲା ଆଲା तेणु ठाकुर आज पुरदमास षोडशोत्तर पूजा पाउछंती ହଁ ठाकुरଙ୍କର पूजा पाठ चलीछि आमे आसीचे कोन पई ସଦା ଏମିତି କହିବି आमे आसे कर्म करबा ठीक କର୍ମ काहे की ହଁ हमर गुरुजन माजे ठाकुर को नाम कीर्तन करथिले ଠିକ तीनाथ मेला चलीथिला ହଁ कर्म करथिले कर्म ही ଭଗବାନ भगवान कर्म कर किंतु फल को केबे आशा करना ଫଳ काहे की ଦବାକୁ ना ମୁଁ- आज्ञा एति पई अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे गोटी पत लिखछन कर्म अरे पुआ तू जन्म लाले सामुकारे तू नाही कटा हैनी आउ कला कर्म मोर निज गुरु उद्धव केते तू कचाडू हाँ अरे पुआ तो थोमणी भल किंतु तो दांत भल नुरे
ଧରମା ଭାଇ କଲା କର୍ମ ମୋର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ କାହିଁକି ନା କଚାଡୁ। ତମ ଦି ଜଣାକ ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ପଢୁଛ ନହେଲେ ଏମିତି ପଦ କୋଡ ଆଣନ୍ତ ମୋର ପାହାନ୍ତି ଆଗ ତୋର ଭାଗବତ ଠିକ 12ଟା ସମୟରେ ପଢୁ। ତମର କେତେବେଳେ ପଢୁଛ? ଆମର କେତେବେଳେ ରାତିରେ ପଢୁଛି, କେତେବେଳେ ଦିନରେ ପଢୁଛି, କେତେବେଳେ ନେଉଟଉଛି, ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଖାଲି ପୋଥି ଦେଖୁଛି। ଧୂପ ଆଠି ବୁଲେଇକି ତ ହଁ ତମର ପଢୁଛି। ତମର ଟାଇମ ନାହିଁ ନା ଛାଡି ଦିଅ ଆମେ ଆସେ କର୍ମ କରିବା ହଁ ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛି ତମେ ତାଲ ଧରିଛ ହଁ ତୁ ଦି ପଟ ଆମେ ଆଛେ କର୍ମ କରିବା ଦି ପଟ ବାଡୁ କର୍ମ କର ଫଳକୁ ଆଶା କର। ଫଳକୁ ଆଶା କର ନା କାହିଁକି ନା କର୍ମ କରିବା ନାନା ମତେ ଖାଲି ବାତା ବଇରେ হ্যাঁ। ଏ କର୍ମରାୟତେ ଆରେ ସମତ କଥା ମଗଜ ନାଇଁ ନାଇଁ ତେମେ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିନ ତାକୁ କାଲି କ୍ଲିୟର ହଉଛି ସବୁ କଖାରୁ କେତେ ଲଗେଇଛୁ ରେ? 10-12 ବନ୍ଦା ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ତମ ବାଇରେ ମୂଳ ତକ ଆଉ ମୂଳ ସବୁ ଆମର ଆଉ ଡଙ୍କ ତକ ତାଙ୍କ ବାଇରେ ଆଉ ଫଳ ତ ସିଏ ଖାଉଛି ତମ ଫଳ ଆଉ କଣ? ବଢିଆ ବାଡ ଗଛ ଯେମିତି ଲଗେଇଛି ଫଳ ସେମିତି ଖାଉଛି ଆଉ କଖାରୁ ଗଛ ସିନା ଲଗେଇଛି ଫଳ ତୁ ଖାଉଛୁ। ହଉ ହଉ ସେଇଥିପାଇଁ- ଡଙ୍କଟା ମାରୁଛି ଆମ ବାଇରେ ହଁ। ଫଳ ଆମେ ଗଛ କର୍ମର ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିବା ଫଳ ଏଠି ଆମର ବାପା ମାନେ ବସନ୍ତି ଠିକ୍। କର୍ମର ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଦେବେ କର୍ମ କର କିନ୍ତୁ ଫଳକୁ ଆଶା କରେ ନା କାହିଁକି ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗିନୀ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛେ କାହାଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଛେ ପ୍ରମିଳା ଦିଦି ହେ ଗୁରୁଙ୍କ ଲାଗି ତୁ କୁଆ ଆଉଛୁ ରେ ପ୍ରମିଳା ଦିଦି କିଏ କହିଲୁ? ଆମ ଗୁରୁ ପ୍ରମିଳା ଦିଦି ସିଏ ପରା ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ପଢୁଛି ରେ। ହଁ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ହଉ ତୁ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବେ ଯାଉଛି ବାପା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପଦରା ବିନ୍ଦୁରେ କାୟମ ନ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଇ ହଁ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଶରଣ ଆରେ ପାଅ। ବାଃ ବାଃ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଦେ ପଦେ ଡାକି ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପଥିକ ହବା ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଦେଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଗୁରୁ 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 ଗୁରୁଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ମଞ୍ଚା ଆସିନ ଆଇଛି ଆଉ ନହେଲେ ବାପା ମଝିଆ ଖଣ୍ଡ କିଏ ଆମ ଜୟପୁର କିଏ ଜୟପୁର କିଏ ହଁ। କାହାଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଛେ ଗୁରୁଙ୍କ ଲାଗି। ଗୁରୁଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଛେ ତମ ହାତ ଧର। ଗୁରୁଙ୍କ ଲାଗି ଏସବୁ ନାଟ ଭାଇ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ବାପାରେ ଯୋଡିଏ ଶବ୍ଦ ଗୁରୁ 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 ଗୁଡ ରୁରୁ ରୁଟି ଇଜିକାଲ ଟୁ ମୋ ପାଟି ଆଉ ହଁ ଆରେ ଯା କ୍ଲିୟର ସବୁ ତାର ସବୁ କଥା ଭଲ। ହରି ମୋର ସବୁ ଠିକ କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦଳରେ ଗୋଟେ ବାୟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାୟା ରହି ଆପଣ ପାଲା କରିପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି? ବାୟା କି ମାୟା କି? ବାୟା ହଉଛୁ ତୁ ମାୟା ହଉଛି କିଏ ସେ ଆରେ ତୋତେ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ମତେ ବୁଝେଇ ଦେବେ ତୁ ମାୟା ମୁଁ ବାୟା ଇଏ ସବୁ ଯାକ ପାଗଳ। ଠିକ କଥା ପାଗଳର କାହିଁକିରେ କିନ୍ତୁ ବାୟାଟାକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯାହା ଯାହା କରି କେବେ ବାୟାଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମାୟାଟାକୁ କେବେ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ସେ ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସେଇଆ ହେ ବାପା ପାପଡ଼ ଖାଇବୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ ଅଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଜଗତ ଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଇ! କଣ? ବୁଝେ ଗୁଣରୁଆତୀତ ବୁଝେ ରୂପ ବିଭାଜିତ ରୋଜେ ରୂପ ବିଭାଜିତ ରୋଜେ ରୂପ ବିଭାଜିତ ବୁଝେ ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ରୁଜେ ରୂପ ବିବର୍ଜିତ ବିପର୍ଜିତ ବଡ ଭାଇ ଓ ଆଗରେ ବସନ୍ତି କିଏ କହିଲ ଗୁରୁ 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 ବସନ୍ତି ହଁ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ଆମେ ବା କଣ କରିପାରିବା ନା ନା ଆମେ ବା କିଏ କଣ ବା ଜାଣିଛେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବା କି ନା ଜଗତ ଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁଚେ ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ରୁଚେ ରୂପ ବିବର୍ଜିତ ରୂପ ହେଲେ ବିପର୍ଜିତ ଜାଣିବା କିପରି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁଣାତୀତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରୂପାତୀତ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ 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 ଏଇଥିପାଇଁ ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଇ! ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବା गुरु जे साक्षात ईश्वर गुरु जे କୁକୁର ତଣ୍ଟିଟାକୁ ଚିପି ଯିବେ ତିନି ପାଞ୍ଚ
ଇଏ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଉଛି ନହେଲେ ୟା ଦେହ କାହିଁ ଫିଟିଂ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ମାଡ଼ ଖାଉଛି। ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ପାଳିଆ ଯଦି ରହିବେ ହଁ ଏ ପାଲା ଜଗତ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯିବ। ମାନେ ଇଏ ରହିଲେ ମାଡ଼ ନ ଖାଇଲେ ତମେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍କଳର ମୂଲ୍ୟବାନ କଳା ପାଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ସାହିତ୍ୟ କଳା। ପାଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଶିକ୍ଷା କଳା ଲୋକ କଳା। ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଆମ ପରିବାର ସହ ଏକାଠି ରହି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି କଳାକୁ ଏକାଠି ରହି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବା ନର ଗୁରୁଜୀ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଭବାନ ସହିତ ସମାନ ସମାନ। ଗୁରୁ ତୁଳନୀୟ। ଏଇଥିପାଇଁ